جی جناب، اور آپ سن رہے ہیں آؤ بات کریں کا ایک اسپیشل ایپیسوڈ سن ایف ایم 89.4 سے، اور نہ صرف یہ کہ آپ مجھے ریڈیو پر سن رہے ہیں بلکہ آپ اگر چاہیں تو اس وقت ہمیں فیس بک پر لائیو دیکھ سکتے ہیں، اور فیس بک پر آپ کو جانا ہے facebook.com، اور وہاں پر آپ نے سنو ایف ایم کا پیج جو ہے اس پر آپ چلے جائیں گے تو آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم جو ایک خصوصی ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں آؤ بات کریں کا، اس میں ہم بات کر رہے ہیں معاون فاؤنڈیشن کے حوالے سے، ایک بہت ہی خوبصورت ادارہ جو کہ تعلیم پہ کام کر رہا ہے، تربیت پہ کام کر رہا ہے اور امپاورمنٹ پہ کام کر رہا ہے۔ تعلیم والے شعبے کے حوالے سے ہم کافی بات کر چکے ہیں، دو بہت اچھے خوبصورت مہمان۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ وہ لوگ جو اپنے لوگوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے درد دل رکھتے ہیں، وہ بہت خوبصورت دلوں کے مالک ہوتے ہیں، اور یقیناً وہ بہت خوبصورت انسان ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایڈمرل ریٹائرڈ محمد آصف سندیلا صاحب، اور فیڈرل سیکرٹری ریٹائرڈ ہیں حامد علی خان صاحب، اور یہ دونوں جو ہے یہ بات کر رہے ہیں معاون فاؤنڈیشن کے حوالے سے۔ اس کے مشن پر ہم نے بات کی ہے، اس کے ویژن پر ہم نے بات کی ہے، ایجوکیشنل والا سیکٹر جو تھا اس پہ ہم نے بات کی ہے۔ آپ کی کالز جو ہے لائیو وہ بھی کچھ دیر کے لیے میں پروگرام میں شامل کر رہی ہوں۔ ایک سوال ہمارے پاس آ چکا تھا، جلدی سے پہلے اس کا جواب جو ہے وہ لے لیں کہ کیا ایسا ہے، فیصل آباد سے فخر اعجاز نے کہا کہ قبضہ ہو جاتا ہے اسکولوں پر اور اس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں، کیا اس طرح کی کوئی چیز آپ لوگوں نے بھی کبھی فیس کی؟ ہم نے فیس نہیں کی، لیکن چونکہ حامد علی خان صاحب بیوروکریٹ ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں۔ حامد صاحب جی میں اس اتفاق کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے سارے پاکستان میں گھوس اسکول کی ایک تحریک چلی تھی، بالکل ایسے وہ، اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ گھوس اسکول کی صرف نہیں تھی، اس کے اندر گھوس ٹیچر بھی تھے۔ اچھا ہاں، میں نے خود بحیثیت ڈپٹی کمشنر، میں پنجاب میں 3 جگہوں میں ضلع کمشنر رہا ہوں اور ڈپٹی کمشنر رہا ہوں، ہم نے کئی جگہوں میں یہ بھی دیکھا کہ اسکول ٹیچرز کی ڈیتھ ہو چکی ہے، گھوس اسکول، اور تنخواہیں جاری ہیں اور ان کی پینشن جاری ہے۔ تو یہ ایک بڑا ویک سا نظام ہے، ایک سیاسی نظام ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کیسا تھا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ لوگوں نے، یہ تو فیصل آباد کے علاقے میں فاض صاحب تعلق رکھتے ہیں، آئی وش کہ کہیں آپ راجن پور جائیں، آپ وہاں پہ جائیں ڈیرہ غازی خان، تو وہاں دیکھیں گے اسکولوں کے اندر جو لوگ اس کو لائف سٹاک کے مطابق ہیں، لیکن ابھی ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی کافی عرصے سے مجھے پتا ہے کہ یہ چیزیں چینج ہو چکی ہیں۔ ابھی کوئی اکد دکا اگر کوئی ایسا واقعہ ہے تو آپ کو اپروچ کرنا چاہیے، لوکل ڈپٹی کمشنر ہے وہاں پہ، آپ کے ایجوکیشن ہے، پھر ایک پبلک پریشر ڈیولپ کریں، آپ ان کو اوپر اخبار میں میڈیا کو کریں، تو یہ گورنمنٹ اس طرح بڑی فعال ہے، بڑی افیکٹو ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب چونکہ لائیو کالز بھی ہم چاہ رہے ہیں، لیکن میں تربیت پر بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ ایک لائیو کال لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر بات کریں گے کہ تربیت جو ہے وہ کتنی ضروری ہے، کیونکہ جو اصل کام جیسے ابھی ہم بات کریں، جس مسائل آتے ہیں نا معاشرے میں، اس کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے کہ تربیت جو ہے لوگوں کو اخلاقی طور پر بھی بتانے کی ضرورت ہے اور ہنر سکھانے کی ضرورت ہے، تاکہ بےایمانیوں کا قلع کما کیا جا سکے، لوگ اپنے روزگار کو بہتر طریقے سے حاصل کر سکے۔ السلام علیکم، میرے ساتھ کون بات کر رہا ہے، کہاں سے؟ وعلیکم السلام، میڈم بالو سے، ٹھیک ہے آپ کی؟ جی کون بات کر رہا ہے؟ جی میں آصف بات کر رہا ہوں کشمیر سے۔ کہاں سے؟ مظفر آباد سے۔ جی مظفر آباد سے آصف صاحب، کیا کہیں گے؟ کہنا یہی چاہتا ہوں سر، یہ جو آپ کے سینئر ہیں، بس ان کے آگے اپیل ہے، یہ اسکولوں میں جو ٹیچر ہوتے ہیں یا میڈمیں ہوتی ہیں تو ان کی یہ ہدایت کریں کہ جب اسکول میں پڑھانے کے لیے آئیں تو اپنے موبائل جو ہے نا بند کر کے تو بچوں کو پڑھائیں، بھائی آتے ہیں تو ٹیچر ہوں یا استاد ہوں۔ بالکل ٹھیک بات سمجھ آ گئی آپ کی کہ موبائل فون جو ہیں وہ پلیز آپ ان کا استعمال اپنے کام کی جگہ پر نہ کریں، ویسے بھی یہ کوئی بہت بہتر بات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگلی کال ایک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم بڑھیں گے۔ اگلا ہمارا جو ایک بڑی امبریلا ہے معاون فاؤنڈیشن کی، اس کے اندر جو ہمارا اگلا چیپٹر ہے اس کی جانب۔ معاون فاؤنڈیشن کو اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو MOAWIN معاون فاؤنڈیشن جو ہے پاکستان، اس کی یہ ویب سائٹ بھی ہے، اور اس کے لیے آپ کو MFRG.PK جو ہے وہ ویب سائٹ وزٹ کریں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خان بابا بول رہا ہوں۔ جی خان بابا، اپنا سوال جلدی سے پٹ اپ کیجئے تاکہ ہم اگلی گفتگو کی جانب بڑھ سکیں۔ اچھا، یہ آپ نے بہت اچھا ٹاپک اٹھایا ہے۔ یہ جو اس طرح سسٹم تھا نا، یہ عورتیں یا جو ٹیچر وغیرہ نہیں آتی تھی، پھر 8 سے 10 سال پہلے کرنل عزیز اور میجر حفیظ صاحب نے اس میں جب ایڈمنسٹریٹر آ کر بن کر بیٹھ گیا نا،
तो सारा सिस्टम ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरा ख्याल है कि इसको ठीक होना भी चाहिए। अगर स्कूल या साथ जो हैं वही सही नहीं होंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन उसके साथ साथ चूंकि हम नौजवानों का मुल्क है, और मोहम्मद आसिफ संदेला साहब, तरबियत बड़ी जरूरी है, ऐसा हुनर सिखाना बहुत जरूरी है जो आगे चलकर रोजगार जनरेट कर सके। तो जो मुआवन फाउंडेशन है उसकी अम्ब्रेला के अंदर आपका एक हुनर सिखाने का या टेक्निकल ट्रेनिंग का भी एक चैप्टर है, वो क्या है और उसकी कुछ डिटेल्स हमें बताइए। पहली बात तो जो आपने कही कि इंसान बनाना जो है ना सबसे पहला काम है, और उसके लिए हम टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं। टीचर्स फिर बच्चों के साथ एक्सरसाइजेज करते हैं और उनको अच्छा इंसान बनाने की हमारी कोशिश है। जो आपने बात की ये वोकेशनल ट्रेनिंग, हमारा ख्याल ये है कि एक मसला हो गया है कि हर कोई स्कूल से कॉलेज से यूनिवर्सिटी, पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, पढ़ना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके साथ साथ मसला ये हो गया है कि हर आदमी जो है ना वो कोई बड़ी जॉब ढूंढने को देख रहा है। लेकिन असल जरूरत यह है कि हम अच्छे हुनरमंद बच्चे और बच्चियां पैदा करें। तो हमने शुरू किया मेरे गांव में ड्रेस मेकिंग से और इलेक्ट्रीशियन से। अब माशाल्लाह हमने वहां पे ब्यूटिशियन और मोटरसाइकिल मैकेनिक भी शुरू किया है। हामिद साहब का गांव है अटक में, वहां हमने ड्रेस मेकिंग का किया काम। जब ये बच्चे अपना काम कर लेते हैं, सीख लेते हैं। अच्छा, ये भी हमारा काम जो है पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के साथ है, गवर्नमेंट के साथ मिलके हम काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ मुझे लगता है एक्सेस ज्यादा बेहतर हो जाती है। जी, एक्सेस बेहतर हो जाती है। बहुत सारी चीजें जो हैं उनका गवर्नमेंट के इदारों को क्या कहते हैं, सिलेबस भी है, उनके पास एग्जामिनेशन भी है, सर्टिफिकेट भी है, तो स्ट्रक्चर्स भी है इनके साथ। और इसके साथ सबसे बड़ी एक और बात मैं कहूंगा कि जब ट्रेन कर लेते हैं तो जो बच्चे या बच्चियां जिनको काम मिल गया वो तो बड़ी अच्छी बात है। काम नहीं मिलता तो हम इनको इंटरेस्ट फ्री लोन भी लेके देते हैं, वो अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस सेटअप कर लेते हैं। अभी हमने वहां पे एक स्टिचिंग सेंटर बनाया है, कुछ सैफायर, चैनवान और इस तरह के लोगों से काम लेके खर्चा निकाल के सारे पैसे इन बच्चियों को हम देते हैं। ठीक होगा। और शू स्टिचिंग भी है। तो ये हमारा एक एफर्ट है कि पहले तालीम, इंसान बनाना, उसके साथ हुनर, और उसके साथ उनको थोड़ा बहुत अपना काम करने की सलाहियत हो उनमें, उनको कोई लोन लेके दें। तो बहुत सारे बच्चे और बच्चियां जो है माशाल्लाह वो अच्छा, बिजनेस मॉडल्स भी उसके उनको जो है वो सिखाए जाते हैं कि सिर्फ आपने काम ही नहीं करना बल्कि आपने मिडिल मैन से बचकर अपने आप को खुद भी अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है। जी बिल्कुल। मैं इसमें थोड़ा ऐड कर दूं कि हमारे मॉडल में ये 3 डायमेंशनल मॉडल है। पहले तो हम ये कहते हैं कि तालीम के जरिए शऊर दें उनको। सेकंड है कि अखलाकियात, मॉरल्स, इंसान साजी है। थर्ड है कि हमने इसको लिंक अप किया है लाइवलीहुड से। ये हमने चाइना का मॉडल स्टडी किया, चाइना का और जापान का मॉडल। तो हमने वहां देखा कि वहां वो बच्चों को एप्टीट्यूड देखते हैं, और ऐसे बंदरबानी के हर बंदा कोई MA कर लें, BA कर लें, हर कोई डॉक्टर बनता जा रहा है, आगे एम्प्लॉयमेंट नहीं उसकी। देखकर तो हम उसका कोई ये भी असेस करते हैं कि उस बच्चे में क्या एप्टीट्यूड है, क्या उसका टेम्परामेंट है। और हम खुद भी दावत देते हैं कि अगर हमारे बच्चे मैट्रिक के बाद वोकेशनल में जाना चाहते हैं तो साथ ही हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंट है शेखुपुरा में, इनके अपने गांव में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वोकेशनल का। 13 डिसिप्लिन है वहां, ट्रेनिंग है वहां पे, आपके बच्चों की एम्ब्रॉयडरी है, ब्यूटिफिकेशन है। मैंने अपने गांव में वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल चलाया मावन की मावनत से, गवर्नमेंट को स्कूल जगह मैंने दी और हमने उसका इंतजाम किया। तो मेरा छोटा सा गांव है अटक में, और उसकी 350-400 बच्चियों की मैंने 3 बैचेस में ट्रेनिंग कराई। वुड यू बिलीव इट कि 100% मेरे गांव में बच्चियां वोकेशनली ट्रेंड है, एम्ब्रॉयडरी और सूटिंग में भी। और फिर हमने माइक्रो फाइनेंसिंग कराई उनको अखवत से, और हर बच्ची को हमने उनको बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए 50,000, 1 लाख, 2 लाख उनको माइक्रो फाइनेंसिंग की हुई है। आज हर बच्ची घर में बैठे 2-3 हजार, 4 हजार, 15,000 तक घर कमा रही है। मतलब मुआशी तौर पर मुस्तहकम होना जो है वो एक कामयाबी की जानिब बड़ा कदम है। और एक बार और इसमें ऐड कर लूं, आप देखें, आपने भी माशरे में देखा होगा, इस्लामाबाद में चले जाएं आप, BA के बच्चे पास आउट होके, MA के बच्चे पास आउट होके पेट्रोल पंप्स में गाड़ियां साफ कर रहे हैं। और उस बच्चे में क्या फर्क है जो BA पास आउट, जो आम बच्चा है, इसलिए आगे जॉब्स नहीं है।
تو ہم نہیں چاہتے کہ بچے جو ہے جاب سیکرز ہوں, دے شوڈ امپلائی انٹرپرینورشپ میں جاب دیں. ایڈمنسٹریٹر صاحب نے اپنے گاؤں میں ان کا جو ماڈل ہے وہ بہت آگے ہے, بہت اچھا ماڈل ہے. ایک تو ان کو ہنر سازی ہم کرتے ہیں, موٹر میکینک ہے, سمز ہے, آپ کے سولر ہے, اسکیٹر ہے. 2000 سے زیادہ آپ نے جو ہے وہ تربیت کر لی ہے, اور انہوں نے اپنے گھر بیٹھے شیخو پوروں کی بچیوں کو اور بچیوں کو خاص کر ان کی کنیکٹیوٹی دی ہوئی ہے ود چمل. ان کی اتنی ریچ نہیں ہے, ان کو کنیکٹیوٹی دی ہوئی ہے ود انڈسٹری سیکٹر, جس طرح بتایا انہوں نے سفائر کراچی میں, اور اسی طرح آپ کا چیمبر آف کامرس. تو وہ بچیوں کو وہاں پہ اپنا ڈیمانڈ دیتے ہیں, یہ بچیاں گھر بیٹھے کام کرتی ہیں اور ان کو منتھلی اسکالرشپ ملتا ہے. تھرڈلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرائمری ایجوکیشن میں بات کرتا ہوں, پرائمری ایجوکیشن ہماری فاؤنڈیشن ہے. میں اس کی مثال اس طرح دیے کرتا ہوں کہ ایک دیمک زدہ لکڑی ہے, اور دیمک زدہ لکڑی کو اگر آپ کسی دے جائیں فرنیچر والے کو تو فرنیچر نہیں بنا سکتا. تو لکڑی جب آپ کی ٹھیک ہوگی نا تو آگے آپ کے اچھے ڈاکٹر بھی بنیں گے, اچھے آپ مکینک بھی بنیں گے, اچھے آپ انجینئر بھی بنیں گے. تو اس قسم کا ہمارا یہ ماڈل ہے, بڑا اچھا, اللہ کا فضل ہے, بڑا اچھے طریقے سے یہ چل رہا ہے. زبردست بات جو ہے وہ جاری ہے. ایک کال کی طرف اور بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں جناب کہ ہم سے کوئی کیا پوچھ رہا ہے. میں اس وقت اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ نہ صرف یہ کہ معاون فاؤنڈیشن کے حوالے سے یہ پروگرام جو ہے وہ ریڈیو پر سن رہے ہیں, اسلام آباد سے تو ہم آپ سے بات کر ہی رہے ہیں, لیکن آپ ہمیں گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں بھی سن رہے ہیں براہ راست, اور فیس بک پر آپ ہمیں براہ راست دیکھ بھی رہے ہیں, وہاں بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم, میں سب کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام جی, کراچی سے بات کر رہا ہوں, راہیل نام ہے. جی راہیل, جلدی سے اپنا سوال پٹ اپ کیجیے, ہمارے ساتھ دو زبردست لوگ موجود ہیں. جی میرے پاس میکرو لیول پہ ایک ڈول فیکٹڈ ایک سوال ہے. پہلا تو یہ کہ ہمارے حال ہی میں اگر ہم دیکھا جائے تو ایمرجنسی نافذ کرنے کے بعد جیسے کراچی میں ایک مسئلہ تھا وہ ریزالو ہوا, پھر کووڈ کا مسئلہ ریزالو ہوا, تو کیا گورنمنٹ نے ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر کوئی ایمرجنسی لیول پہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ دیکھنے جائے تو ایک قسم کا مطلب بہت ہی بڑا ایجوکیشنل ایمرجنسی وار فوٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں, اس پر کیا کام ہونا چاہیے تعلیم پر. بہت شکریہ ہمارے ساتھ کراچی سے. دوسرا پورشن یہ کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ایک قسم کی لاپرواہی کی وجہ سے آج ہم دیکھیں تو ہمارے جو نیشن ایز اے ہول ہے اور انڈیویجولی ہم نے اتنا سفر کیا ہے, تو کیا یہ بات ایک موضوع بنتا نہیں ہے, ایک طریقے کا اگنورینس کا فیکٹر بن جاتا ہے کوئی. بہت شکریہ راہیل, ہمارے ساتھ کراچی سے رہے. اور جناب سوال بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیا تعلیم کو بھی ایمرجنسی بیسس پر ڈیل کرنا چاہیے؟ آصف سندیلہ صاحب, آپ تو سے کہتے ہیں نا ایمرجنسیز دیکھی ہیں آپ نے تاریک سمندروں میں, تاریک راتوں میں ستارے چمکتے دیکھے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے ہمارے معاشرے میں بھی ستارے چمک رہے ہیں اور ان کو ہمیں تھوڑا سا بس دیکھنا ہے؟ میں بالکل ان کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں, یہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا. بلکہ لاسٹ ٹائم میری جب چیف منسٹر سے بات ہوئی تو میں نے ان کو کہا آپ بڑی کمیٹیاں بناتے ہیں, بڑے آپ کام کرتے ہیں, لیکن ایک کمیٹی آپ بنائیں پرائمری ایجوکیشن کے اوپر, اور اس کو جب تک یہ بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور بہت ضروری ہے کہ تعلیم کو ایک قسم کی ایمرجنسی کے طور پہ لیا جائے, تو یہ ضروری ہے. لیکن میں ایک اس کے ضمنی طور پہ یہ عرض کر دوں کہ ہم کام کر رہے ہیں اس وقت شیخوپورہ میں, جہلم میں, اسلام آباد میں, گلگت بلتستان, نارتھ وزیرستان اور کراچی میں بھی کام کر رہے ہیں. تو ہمارا کام تقریباً پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے. ہم یہ نہیں کہ ہم بالکل اپنے ہاتھ بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں, جہاں کام ملتا ہے اس کو پہلے ہم پرکھتے ہیں, دیکھتے ہیں کیسے کام ہونا ہے اور پھر کر رہے ہیں. تو میں جو سوال تو نہیں کیا آپ نے, لیکن میں کہتا ہوں کہ کام میرے گاؤں سے شروع کیا لیکن خواب ہمارا پاکستان ہے. بہت خوبصورت. میں اس میں ایڈ کر دوں, راہیل صاحب نے بہت ہی ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے. ہم شروع سے معاون فاؤنڈیشن, میں تو بلکہ سیکٹری بھی یہ ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ ہر چیز کی ایمرجنسی آپ آرڈیننس نافذ کرتے ہیں, اور اس کے اندر فوج کو آپ نے امپلائی کیا ہوا ہے. فوج آپ کی بھل صفائی میں آتی ہے, فوج آپ کی گو اسکول میں آتی ہے, فوج آپ کی سینسس کرا رہی ہے, فوج آپ کی الیکشن کرا رہی ہے, فوج بارڈر کا تحفظ کرا رہی ہے, فوج پرائز چیکنگ میں کر رہی ہے. تو میں نے تو گورنمنٹ کو لکھ کے بھیجا ایک دفعہ کہ برائے مہربانی فوج کو یہ بھی کہیں کہ تعلیم کو بھی ٹیک اوور کر لیں, اور یہ آپ کو ڈیلیور کرائیں گے. بالکل. اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز جو چونکہ جہاں فوج کام کر رہی ہوتی ہے وہاں ہم اپنے اساتذہ کو بھی ہر ایمرجنسی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جہاں پر مردم شماری ہوتی ہے اساتذہ جا رہے ہوتے ہیں, جب آپ کو الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں اساتذہ اور فوج اکٹھے کام کر رہی ہوتی ہے, تو یہ کمبینیشن بھی بن سکتا ہے. کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے اور پاسبل ہونا چاہیے. راہیل صاحب سے گزارش ہے کہ ہمارے کراچی میں 2 اسکول چل رہے ہیں, ایک گڈاب میں سر, ایک گڈاب میں اور ایک ملیر میں ہے. تو دیکھیں جا کے وہاں آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ ایمرجنسی کی ضرورت نہیں ہے.
स्टेट ऑफ द आर्ट है. सिविल सोसाइटी को हम मोटिवेट करते हैं ना. हम चाहते हैं गवर्नमेंट का काम नहीं एनेबलिंग, उनका काम है एनेबलिंग एनवायरमेंट देना. गवर्नमेंट ने खुद प्रोजेक्ट नहीं एक्सिक्यूट करने होते हैं. ये सिविल सोसाइटी है, राहिल जैसे साहब अच्छे लोग हैं, मोटिवेट होकर आगे आते हैं और दिए से दिया जलता है. बस आप ये नए काम शुरू करें तो बस आप मिलते जाएंगे, लश्कर आते रहेंगे साथ आपके. अच्छा, मैं जानना ये चाह रही हूँ कि ये जो अब दिए से दिया जलाने वाली बात है, तो कैसे कुछ लोग वॉलंटियर्स, मुखैर ख़वातीनो हजरात कैसे ज्वाइन इन कर सकते हैं, कैसे हाथ बटा सकते हैं? जैसे मेरा दिल चाहता है कि मैं भी कुछ काम करूं, या मेरे सुनने वालों में से हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं वो ज्वाइन इन करना चाहते हो. आसिफ संदेला साहब, कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें इंटर्न्स आ सकते हैं आपके पास, या किसी और भी तरह से कोई लोग डोनेशन दे सकते हैं? जी बिल्कुल. पहली बात तो ये है कि हम वेलकम करते हैं जो भी लोग हैं, और बहुत सारे लोग हमारी मदद कर रहे हैं. मैं अगर नाम लेने लग जाऊं, एज इंडिविजुअल्स, एज ऑर्गेनाइजेशंस, मैं मोटी बात करूंगा कि हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ जीबी, गवर्नमेंट ऑफ केपी अभी तक हमारी मदद कर रहे हैं. हमारे साथ अखुवत हमारे साथ काम कर रहे हैं. कोका कोला हमारी मदद कर रहा है, और बहुत सारे लोग, बैंक अल हबीब बहुत काम कर रहे हैं. और जैसे आपने बताया कि आप कुछ ये बच्चों पे और पेरेंट्स से काम करते हैं, तो मैं तो बड़ा आई एम रियली एक्साइटेड कि आपके साथ बाद में बैठ के बात की जाए कि इस पे कैसे काम किया जा सकता है. हाँ, अभी हमने शुरू नहीं किया पहले, लेकिन इस साल हमारा इरादा है कि हम कुछ इंटर्न्स भी लेंगे जो हमारे मॉडल को देखें, आए. हो सकता है उनमें से कोई ऐसे हों जो थोड़ा बहुत पढ़ा सकते हों बच्चों को. हो सकता है वो हमारे साथ बैठ के कुछ हमारे बच्चों के साथ कंप्यूटर की बात कर सकें, कोई मैथमेटिक्स की बात कर सकें, जैसे आप फरमा रही थी अभी कि पेरेंट्स के साथ बात कर सके. हम इसके एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर सकें, एनवायरनमेंट की बात कर सके. तो ये भी इंशाल्लाह प्रोग्राम है. और हम जो डोनेशन है वो हमारा वेबसाइट पे दिया हुआ है, हमारा अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है, फेसबुक पेज भी दिया हुआ है, और बहुत सारे लोग जो है वो हमें डोनेशन इस तरह भेजते भी हैं. मैं ये यकीन से आपको कह सकता हूं कि अगर आप हमें एक पैसा भी देंगे तो ये गारंटी आपको देता हूं मैं कि वो जिस काम के लिए मिलेगा उसी पे खर्च होगा. और हम बाकायदा रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के साथ, हमारा हर साल ऑडिट होता है. हम अपने ये जितने भी मैकेनिज्म हैं उनके साथ हम पूरा उतरते हैं, वरना गवर्नमेंट के क्या कहते हैं वो, अगर उनको पता चले कि ये काम ठीक नहीं कर रहे तो उनको बंद भी कर देते हैं. तो ये लोगों की मदद के बगैर और सबका मिलजुल के काम करने के बगैर काम आगे चलने का नहीं है. ये बिल्कुल. मैं इसमें थोड़ा सा ऐड इसमें कर लूं. हमारे के अंदर बड़ा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है. हम शुरू में गए, अभी मैं बता रहा था, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में हम गए, ठीक है, और चाइना एम्बेसडर को मिले जाके, तो हमने अपना मॉडल बताया ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर को, ये हमारा मॉडल है, ये हम करना चाहते हैं. तो उन्होंने आखिर से हमसे पूछा एम्बेसडर साहब ने कि एडमिरल व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी. तो हमने कहा वी जस्ट नीड योर सपोर्ट, तो वी डोंट नीड मनी. तो हमने उनका कहा कि हम पैसे नहीं मांगते, हम प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं. फर्नीचर है, टॉयलेट्स हैं, बच्चों का ड्रेस है. तो उन्होंने हमें कहा कि एडमिरल यू आर द ओनली ग्रुप इन दिस कंट्री हु इज नॉट आस्किंग फॉर द मनी. आई एम सो इम्प्रेस्ड. तो हमारे फिर उसने हमारा विजिट किया, तो हमने उनको प्रोजेक्ट दिया कि हमारे स्कूलों में आप सोलर लगा दें. वुड यू बिलीव इट कि हमारे 103 स्कूल्स 100% सोलराइज्ड हैं, और इट इज ऑल स्पॉन्सर्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर. और अभी हमें वो टेलीफोन करते हैं कि 200 मिलियन रुपीज इन द पाइपलाइन एडमिरल, व्हाई डोंट यू टेक इट. तो हम उनको कह रहे हैं सर कि हमें तो भी नहीं चाहिए, हमारे स्कूल सोलर लग चुके हैं, इस मनी को, पैसे को डाइवर्ट करें हमारे किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, कोई कमरा बना दें, ये करें. तो एक तो ये मैं कहना चाहता हूँ. सेकंड है कि हमारा जो ऑडिट सिस्टम है, हम थर्ड पार्टी से ऑडिट कराते हैं एवोल्यूशन अपने टोटल बजट की, और वी आर द ओनली ग्रुप इन दिस कंट्री इस वक्त इस गवर्नमेंट में जिनको टैक्स एग्जम्पशन मिली हुई है. ये भी एक खबर होनी चाहिए आपको कि एफबीआर वालों से टैक्स एग्जम्पशन लेना बहुत मुश्किल है. वो तभी देते हैं जब आपके प्रॉपर ऑडिट हो, प्रोसीजर बड़ा आपका ट्रांसपेरेंट हो. इसके अंदर इंटीरियर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, एफबीआर है, आपकी फाइनेंस है, स्टेट बैंक है, एंड वी आर इन दैट. थर्डली मैं ये बताना चाहता हूं कि हम पेरेंट्स को और मदर्स को भी इंगेज करते हैं. इन्होंने अपने इलाके में हमने एक सेमिनार कराया, कराची से एक्सपर्ट लेके आए और मदर्स को इंगेज किया, डीमेरिट्स ऑफ अर्ली मैरिज. और वो इतना अच्छा प्रोग्राम चला कि वो खातून पूछती है कि दोबारा इस किस्म प्रोग्राम आप कब कर रहे हैं. देखिए ये जामे अप्रोच है जिसको होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं आप इसको, कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स के जो भी रेलेवेंट इश्यूज हैं उनको जाकर डील कर रहे हैं. बिल्कुल, ये बहुत ही जबरदस्त बात है. लेकिन सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स की जो है, जब हम कोई चीजें शुरू कर देते हैं, आसिफ साहब कैसे देखते हैं आपके, एक चीज बन तो गई, अब उसको महफूज कैसे रखना है कि वो चलता रहे, पायदारी उसकी, सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या इकदाम हैं? मैं मोटी बात आपको बताऊं, इस मुल्क में
रिसोर्सेज, पैसा देने वाले इतने लोग हैं, और पाकिस्तानी अब्रॉड जो है इतने लोग हैं जो मदद करने को तैयार है, अगर उनको काम नजर आए कि जिस काम के लिए पैसा दिया जाए। तो सच्ची मैं बात बताऊं आपको, हमने 2014 से शुरू किया, अभी तक हमें पैसे की कमी नहीं हुई, क्योंकि कई बार नोन कई बार अननोन सोर्सेज से भी आता है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। एक साहब से हमारी जूम पे मीटिंग हुई अमेरिका में, तो उनको हमने बताया हम क्या कर रहे हैं, तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है वहां पे और कराची से पढ़ के गए हैं वो वहां पे। तो उन्होंने मुझे कहा, एडमिरल व्हाट डू यू वांट? तो हम तो नहीं समझ रहे थे कि हमें पहली मुलाकात में वो ऐसी कोई चीज ऑफर करेंगे। तो मैंने उनको कहा, जी हमारे स्कूलों में मसला है, टीचर कम है, उनकी ट्रेनिंग करनी है, और टेक्नोलॉजी मींस कि टीवी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, ताकि हम बच्चों की तालीम बेहतर कर सकें। तो आप हैरान होंगे कि उन्होंने पहली मीटिंग में मुझे कहा, एडमिरल साहब 1 साल में 1 करोड़ रुपया मैं आपको दूंगा। जबरदस्त। तो आप ऐसे लोग हैं अभी यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो हमें, मेरा ख्याल है उसके लिए मेहनत जरूर करनी है कि लोगों को, ताकि पता चले, जैसे आप अब हमारी मदद कर रहे हैं, कि लोगों तक हमारी आवाज जाए, पता चले कि हम काम कर रहे हैं, दिए से दिया जले। तो माशाल्लाह इसी से, और बहुत लोग हैं जो मदद कर रहे हैं, गवर्नमेंट मदद कर रही है। तो उम्मीद, अभी तक तो हमें खतरा कोई नहीं हुआ कि कल हमारा ये बंद हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला हमें तो पूरी उम्मीद है। आई मे ऐड वन पॉइंट, हमारी एडमिन कॉस्ट टोटल प्रोजेक्ट में अबाउट 6% है। ठीक है। वीज़ावी जितने प्रोजेक्ट लोग काम कर रहे हैं उनकी 20% से ज्यादा है। वी आर ऑल वर्किंग ऑन चैरिटी, अपने पास से खर्चा करते हैं सारा। ये जिनकी बात कर रहे हैं, पिंडादल खान में एक स्कूल है, वो कहते हैं मैंने $4 मिलियन लगाया, डॉक्टर्स अमेरिकन $4 मिलियन लगाया अपने गांव के, मैं स्कूल को बेहतर करना चाहता था जब हम स्टडी कर रहे थे। तो वो पैसा ऐसे ही लगा, कुछ नहीं। तो हमसे उन्होंने बात की, तो हमने कहा सर सीइंग इज बिलीविंग, हम बातों में ड्राइंग में बैठ के बातें हम नहीं करते। आप हमारा प्रोजेक्ट देखें और फिर आपको पसंद आए तो आप डोनेट करें। वो उन्होंने जाके प्रोजेक्ट देखा, अभी उन्होंने ब्लाइंड चेक एक दफा एडमिरल साहब को दे दिया कि ये आप चेक ले लें, जितने पैसे आप लेना चाहते हैं इसमें आप ले लें। तो हमारी मतलब है कि इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम, और ये बड़ा अच्छा चल रहा है, और अल्लाह का फजल, सस्टेन में कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, एडमिरल साहब हर साल एक गोल्फ टूर्नामेंट कराते हैं अपने, आपको पता है बड़ा क्लाउड भी इनका लोगों को होता है। तो ये गोल्फ कोर्स से कराते हैं, चैंपियनशिप कराते हैं। अभी तो कोविड की वजह से इस साल नहीं हुआ, कराची में और इस्लामाबाद में। और उस गोल्फ कोर्स में ये जो अल हबीब की बात की, कोका कोला की बात की, बड़े बड़े डोनर्स आते हैं और बड़े लोग आते हैं, वो फंड रेजिंग करते हैं। तो हमारे पास 2-3 साल के फंड तो सिर्फ गोल्फ कोर्स में मीट हो जाते हैं। तो बड़ा अल्लाह का फजल है, हमें फंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, महफिल इतनी खूबसूरत है, लेकिन क्या कीजिए कि रेडियो लम्हात का मीडियम है, और वक्त गुजरने का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, और प्रोग्राम के हम इख्तितामी लम्हात में आ चुके हैं। और मैं सिर्फ जाने से पहले अपने सामीन को ये कहूंगी कि मुआवन फाउंडेशन को विजिट कीजिए, उनकी वेबसाइट भी विजिट कीजिए mf.org.pk, उनके फेसबुक पेजेस भी विजिट कीजिए, और उसके साथ उनको यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बी अ मुआविन। मददगार होना कितना खूबसूरत बात है ना। आपके पास कोई भी रिसोर्सेज हैं, कोई स्किल है, कोई हुनर है, यहाँ तक कि अगर आपके पास सोच भी है, कोई आइडिया है जो आपको लगता है कि तालीम, तरबियत और रोजगार की फराहमी से जुड़ा हुआ है, तो मुआवन फाउंडेशन को आप अप्रोच कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद रहे एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ संदेला साहब और फेडरल सेक्रेटरी रिटायर्ड हामिद अली खान साहब। आओ बात करें, अपने इख्तिताम पर पहुंच रहा है। इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपनी मेजबान को फेसबुक पेज से भी इजाजत दीजिएगा, और सुन FM 89.4 से भी। बुशरा इकबाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह ने के बाद।